वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम च आप सब का स्वागत करदा। व्यूअर्स, अज 1984 के सिख कतलेआम के पीड़ितां की याद विच दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सच दी कंध नां दा मैमोरीअल लोक अर्पण किया गया ਅਤੇ 1984 सिख कतलेआम की जांच लई 2014 विच बनाई गई SIT की कारगुजारी संबंधी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं 4 हफ्तिਆਂ विच स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिते हैं ਅਤੇ 20 फरवरी नूं अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इन्हां दोहां घटनावां ਅਤੇ इन्हां नाल जुड़े कुछ होर पहलुआं संबंधी अज असीं दिल्ली तो पत्रकार सरदार गुरचरण सिंह ਬੱਬਰ नाल गलबात करांगे जो साडे नाल दिल्ली तो फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं ਅਤੇ इन्हां तो जानन की कोशिश करांगे कि ये डिवेलपमेंट्स सिखां दे हक विच भुगत सकदियां हन जां नहीं। आओ अज दी विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ जी ਬੱਬਰ साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਬੱਬਰ साहब, तुहाडा स्वागत है जी अज दे शो दे विच। बहुत मेहरबानी। ਬੱਬਰ साहब, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? देखो, सब तो पहला गल है कि किसी भी हुकूमत ने, किसी भी सरकार ने 1984 तो बाद सिखां नूं यादगार बनाने वास्ते कोई थां नहीं दिती जी। सारियां सरकारां दे कोल गुरुद्वारा कमेटियां ने, सिख लीडरां ने, असीं सब लोकां ने मिल के बार बार गवर्नमेंट नूं रिक्वेस्ट की कि सानू कुछ हजार गज जगह तुसी सानू थोड़ी जी जगह किथे दे दो जिथे असी ए बहुत बड़े दुखांत दी शानदार यादगार बना सकीए जी। पर इंसाफ मिलना ते बड़ी दूर दी गल है। इंसाफ सरकार ने देना तां बहुत दूर दी गल है। तुहानू उन्हां ने दिल्ली दे विच एक 2000 गज दा टुकड़ा भी नहीं दिता यादगार बनाने वास्ते जी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी नूं जिथे गोलियां लगियां सी सफदरजंग रोड ते और इंदिरा गांधी की समाध ते रोजाना दुनिया भर तो जिहड़े टूरिस्ट आउंदे है उन्हां नूं गाइड लैके आउंदे है। वो बसां राहीं कारां राहीं वड्डे वड्डे काफले आंदे, वो काफले जिहड़े ने उस जगह ते जांदे ने जिथे श्रीमती इंदिरा गांधी नूं कतल किया गया, जिथे श्रीमती गांधी की हत्या हुई जी। उत्थे बहुत गाइड आंदे ने, बड़ा मजमा लगता। उससे बिल्कुल थोड़ी दूर 3-4 किलोमीटर से गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब असी जिहड़े सिख सीगे लीडरशिप सिखां दी साडी सीगी, उस लीडरशिप ने सरकार नाल जूझण दी बजाय दिल्ली विच 10,000 तो वध कातल आजाद घूम रहे ने, उन्हां दे नाल सरकार दे खिलाफ वड्डा अंदोलन खड़ा करन दी बजाय जूझण दी बजाय आपां ने सरेंडर कर दिता। 32 साल बाद असी अपने घर दे अंदर गुरुद्वारे सिखां दे घर है, गुरुद्वारे सिखां दे अपने गुरु दे द्वार ने जी। बिल्कुल ज्यादातर सिख जिहड़े ने गुरु घर जांदे ने ते असी अपने घर दे विच एक दीवार बना लई और दीवार बना के असी बड़े खुश हो गए, असी बड़े जयकारे लगाए, असी बड़ी खुशी मनाई। देखो जी असी अपने घर दे विच एक दीवार बना लई और संसार दे लोकां नूं कुछ नहीं पता, बाहरले लोकां नूं कुछ नहीं पता जी। असी इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब विखे जिथे असी रोजाना जाके सिर झुकाउने हां, जिथे
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ RSS, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਚ ਹੈ। RSS, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਇਹ ਕੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜਨਾਥ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਔਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੜੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਤੋਂ ਔਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਔਰ RSS ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਧ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ। 1984, 85, 86, 87, 88, 89 VP ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੇਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਆਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ CBI ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ R ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਰੋਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧੁੰਦਲਾ 1984 ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਧੁੰਦਲਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ 10, 20, 25, 50 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਵੈਲ ਪਲਾਨ, ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਿਤਾਓ। 32 ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਕੰਧ ਤੇ ਸਿਰੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਆ BS ਧਨੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ MiG-21 ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RS ਔਰ BJP ਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ RSS ਔਰ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਔਰ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ RSS ਦਾ BJP ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਸਨ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ BJP ਔਰ RSS ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਯਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਲੱਖ, ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 3% ਆ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਚਕ ਨੇ, ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਔਰ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ
इस करके बदल रही है क्योंकि RSS का और BJP का बड़ा वड्डा प्रभाव पै गया और सिख जनरेशन जी नवी जनरेशन है ਉਹਦੀ सोच बदलन की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके विचों कामयाब भी हो रहे हैं जी। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਵ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ 3, 4, 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ RSS ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਟਕਰਾਵ ਹੈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਕਟ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ CPN ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ donate.tv84@gmail.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।